بس بیٹا جو بھی کچھ ہے نا صرف اپنی اولاد کے لیے کرنا پڑتا ہے، اور یہ جذبہ جو ہے نا میں صرف اپنے بیٹی کی وجہ سے کرتی ہوں، جو بھی کچھ کرتی ہوں مجھے خوشی بھی ہوتی ہے محنت کرنا۔ دراصل ہمارے ماں باپ بہت اچھے تھے، انہوں نے بھی بہت محنت کی ہے، تو لازمی ہے پھر ماں باپوں کا اثر بچوں میں بھی آتا ہے۔ بڑی منفرد چیز ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے ساتھ یہاں پہ دونوں ماں بیٹا مل کے کام کرتے ہیں، اور ایک ماحول ہے، لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں جس طرح آپ محنت کرتی ہیں، تو یہ بیٹے بھی آپ کے ساتھ روزانہ کی بنیاد کے اوپر کام کرتا ہے؟ بالکل، میرا بیٹا میرے ساتھ ساتھ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں ہم۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انس گوندل، آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ نیوز۔ ناظرین اس وقت میں موجود ہوں لاہور کے اندر اشرا کے علاقے میں، جہاں پر ایک ماں جی اور ان کا جو بیٹا ہے یہاں پہ بریانی لگاتے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر صبح 10 بجے آتے ہیں اور شام 5 بجے یہاں سے جاتے ہیں۔ جی ناظرین، ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت ہی کم دیکھنے کو آتا ہے کوئی خاتون اس حالت کے اندر یا اس عمر کے اندر، اس سردی کے موسم کے اندر یہاں بیٹھ کے بریانی سیل کر رہی ہو اور اپنے گھر کا جو سلسلہ وہ چلا رہی ہو۔ جی ناظرین، ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ وفات پا چکے ہیں، لیکن انہوں نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو ترجیح نہیں دی، انہوں نے محنت کرنے کو ترجیح دی، اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر یہاں پہ آتی ہیں اور روزی روٹی کماتی ہیں اور اپنے گھر کا سلسلہ چلاتی ہیں۔ جی ناظرین، یہ پاکستان کا پازیٹیو اور ریئل فیس ہے۔ ایسے لوگ اس پاکستان کے اندر موجود ہیں جو کہ محنت کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو ناظرین ان سے بات کرتے ہیں، مان یہ بتائیں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے ایک خاتون کے لیے کام کرنا، وہ بھی روڈ کے اوپر اس سردی کے اندر؟ بیٹا کوئی مشکل کام نہیں ہے، محنت کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے، صرف یہی کہا جاتا ہے کہ محنت ہے تو محنت کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ مان یہ بتائیں کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر آپ یہاں پہ آتی ہیں اس سردی کے اندر، تو کبھی احساس تو ہوا ہوگا یار یہ میری عمر نہیں ہے، گھر بیٹھنے والی عمر ہے تو میں کام کر رہی ہوں؟ نہیں، مجھے کسی چیز کا بھی احساس نہیں ہوتا ہے۔ جب انسان کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے اور اپنے گھر کی عزت دیکھنی ہوتی ہے تو اس میں محنت بھی کرنی پڑتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں جو بھی کچھ کر رہی ہوں اپنے بیٹے کے لیے اور اپنی بیٹی کے لیے کر رہی ہوں، اپنے گھر کے لیے کر رہی ہوں، اور محنت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، اور رزق حلال ہے۔ رزق حلال میں نا بہت اللہ پاک نے کرم کیا ہوا ہے، بہت رحمت کی بارش کی۔ اچھا مان یہ بتائیں کہ عام طور پر جو خواتین ہیں پاکستان کے اندر اس طریقے سے کام کرنے کو پسند نہیں کرتی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ معاشرے کے اندر ہم کام نہیں کر سکتی ہیں، تو آپ میں یہ کام کرنے کا جذبہ، یہ موٹیویشن کہاں سے پیدا ہوئی؟ بس بیٹا جو بھی کچھ ہے نا صرف اپنی اولاد کے لیے کرنا پڑتا ہے، اور یہ جذبہ جو ہے نا میں صرف اپنے بیٹی کی وجہ سے کرتی ہوں، جو بھی کچھ کرتی ہوں مجھے خوشی بھی ہوتی ہے محنت کرنا۔ دراصل ہمارے ماں باپ بہت اچھے تھے، انہوں نے بھی بہت محنت کی ہے، تو لازمی ہے پھر ماں باپوں کا اثر بچوں میں بھی آتا ہے۔ اچھا مان یہ بڑی منفرد چیز ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے ساتھ یہاں پہ دونوں ماں بیٹا مل کے کام کرتے ہیں، اور ایک ماحول ہے، لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں جس طرح آپ محنت کرتی ہیں، تو یہ بیٹے بھی آپ کے ساتھ روزانہ کی بنیاد کے اوپر کام کرتا ہے؟ بالکل، میرا بیٹا میرے ساتھ ساتھ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں ہم۔ بڑی منفرد چیز ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے ساتھ یہاں پہ دونوں ماں بیٹا مل کے کام کرتے ہیں، اور ایک ماحول ہے، لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں جس طرح آپ محنت کرتی ہیں، تو یہ بیٹے بھی آپ کے ساتھ روزانہ کی بنیاد کے اوپر کام کرتا ہے؟ بالکل، میرا بیٹا میرے ساتھ ساتھ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں۔ ہم 3rd فلور پہ رہتے ہیں، 3rd فلور سے نیچے آنا، اوپر جانا، اور یہ سارا سامان اوپر لے کے جانا ہے، اوپر سے لے کے آنا ہے۔ یہ دیکھ جاتا بڑا پکتا ہوا اور چولہے سے اترتا ہے تو وہ سر پر رکھ کر نیچے لے کر آتے ہیں۔ تو یہ میرے بیٹے نے اتنی محنت کرنی شروع کی ہوئی ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ محنت ہے۔ اور آپ کے ٹوٹل کتنے بیٹے ہیں؟ میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ اور بیٹی؟ بیٹی نہیں ہے، میرا صرف ایک ہی بیٹا، ایک بیٹا اکلوتا؟ اکلوتا۔ اس سے کتنی محبت کرتی ہیں اپنے بیٹے سے؟ بس جتنی بھی اس محبت کا تو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ مجھے اپنے بیٹے سے بہت محبت ہے، بہت زیادہ محبت ہے۔ میرے بیٹا یہ اندازہ لگا لیں کہ 1 سیکنڈ کی بھی دیر ہو جائے نا تو مجھے نا کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ یہ بیٹا میری آنکھوں کا نور ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ اپنے بیٹے کی شادی کی ہے؟ جی میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہوئی ہے۔ تو کیسی جا رہی ہے اس کی زندگی؟ بہت اچھی۔ جن کے بیٹے اچھے ہوتے ہیں نا، جو ماں باپ کی عزت کو عزت سمجھتے ہیں، پیار کرتے ہیں اپنی ماں سے باپ سے، وہ بیٹے بہت اچھے ہوتے ہیں، اور ان بیٹوں کی وجہ سے نا گھر کے حالات بھی ٹھیک رہتے ہیں اور گھر میں سکون بھی رہتا ہے۔ میری بہو بھی ہے، میری بہو جو ہے نا وہ بہت اچھی ہے، بہت پیاری ہے، بہت جتنی بھی تعریف کروں
वो भी मेरा दिल का सुकून है। अच्छा, ये बताएं कि आम तौर पर एक तासुब पाया जाता है कि जब बेटे की शादी कर दी जाती है तो उसके बाद कुछ रवैया चेंज हो जाता है, कोई तब्दीलियाँ आती हैं, तो कोई तब्दीली तो नहीं आई उसमें? नहीं, मेरा ना मेरे बेटे के अंदर कोई तब्दीली आई है, ना मेरे अंदर कोई तब्दीली आई है। हमारा हमेशा से यही तरीक़ेकार है कि हम ना दोस्तों की तरह, हमारे घर का माहौल है, हम हंसी मजाक करते हैं और इकट्ठा खाना खाना, इकट्ठे बैठना और साथ ही सोना, सब तकरीबन दोस्तों वाला माहौल है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तंग नज़र तंग दिल किसी किस्म की कोई बात नहीं है। मेरे घर का सारी जिम्मेदारी जो है ना मेरी बहू के हाथ में है। अच्छा, ये बताएं कि जब आप काम करने का आपने सोचा, फिर यहाँ पे आके आप बिरयानी लगाती हैं, लोग इस बिरयानी को पसंद भी करते हैं, लेके भी जाते हैं, तो रिश्तेदार जो है बातें तो नहीं करते हैं, ताने तो नहीं देते हैं? नहीं, मेरे बहन भाई, सबसे पहले तो मैं अपने बहन भाइयों को अप्रिशिएट करती हूँ कि मेरे बहन भाइयों ने मुझे बहुत मेरी तारीफ़ करी है, बहुत मुझे हौसला दिया है, बहुत अप्रिशिएट भी उन्होंने किया है कि आपने बाजी बहुत ही अच्छा काम किया। क्योंकि वो जब भी मेरे हाथ का खाना खाते थे तो कहते थे कि बाजी आप तो ये खाना लगाएं तो लोग आपके हाथों को चाटते रह जाएंगे। और वही बात हुई है कि आज मेरी बिरयानी ना इतनी दुनिया ने पसंद की है कि आप सोच नहीं सकते। बल्कि आज की बात बताती हूँ, अभी एक कपल आया था तो उन्होंने मेरे हाथ की बिरयानी खाई है तो कह रहे थे कि आप बहुत ज़बरदस्त टेस्ट मज़े की बनाती हैं, मज़ेदार है और टेस्ट ऐसा है जैसे कि देगों का होता है। अच्छा, बिरयानी तैयार करने का जो प्रोसेस है वो कितना टाइम लगता है इसको तैयार करने में? बेटा, ये सब अपने हाथ की बात है। कोई आहिस्ता आहिस्ता करता है काम, कोई तेज़ करता है। मेरे हाथ की स्पीड जो है ना वो बहुत तेज़ है और मैं तकरीबन 1 घंटे के अंदर ना बिरयानी तैयार कर लेती हूँ। अच्छा, उसी के साथ माँ जी मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको अपनी वालदैन की याद तो आती होंगी, उनकी नसीहतें किस तरह उन्होंने आपको पाला, तो कोई अपने वालदैन की कोई नसीहत बताना चाहें जो देखने वाले हैं, उनको मोटिवेशन मिले कि किस तरह आप इस उम्र के अंदर यहाँ पे खड़े हो के सर्दी के अंदर, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, क्योंकि गर्मी में हमने आपका इंटरव्यू किया था, तो आप मेहनत कर रही होती हैं, तो क्या ये वालदैन की नसीहत का असर बिल्कुल ऐसी बात है। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे माँ बाप बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मेरे अबू जो थे वो हाफ़िज़ कुरान थे और वो इंडिया से हाफ़िज़ कुरान बनकर आए थे। और मेरे माँ बाप बहुत पढ़े लिखे थे और बहुत अच्छे थे। उन्होंने हमें अच्छी तरबियत दी, अच्छी पढ़ाया लिखाया और एक अच्छी तरबियत देने का फ़ायदा ये हुआ है कि आज हमारी माँ ने हमें खाना पकाना जो था ना तकरीबन 8 साल की उम्र में हमें खाना पकाना सिखा दिया था? बिल्कुल सिखा दिया था। मुझे 8 साल की उम्र से ही ना खाना पकाने का शौक़ था और मैं तकरीबन इतनी ही उम्र से पकाना शुरू किया, तो आज मैं इतनी मतलब पकाने में तेज़ हो गई हूँ कि। अच्छा माँ जी, मैं समझ गया हूँ, कोई ऐसी बात अपनी वालदा की या फिर अपने वालिद की जिसको आप सोच के आपकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं? कोई कमी आप महसूस करती हैं? बस कमी तो बेटा जब तक ज़िंदा हैं जब तक तो रहेगी ना। माँ बाप की कमी जो है वो तो कोई भी नहीं पूरी कर सकता। वो तो आँख खुलती है तब भी माँ बाप की कमी महसूस होती है और जब सोते हैं तब भी माँ बाप की कमी महसूस होती है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तकलीफ़ भी होती है, कोई बुखार है, कोई तबीयत ख़राब है, तो माँ बाप तो हर लम्हे याद आते हैं। मैं माँ जी लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो ख़वातीन जिनको घर के अंदर काफ़ी मसाइल हैं या फिर उनके शोहर वफ़ात पा जाते हैं, तो उनको क्या पैगाम देंगे, किस तरह वो आपकी तरह आगे बढ़ के मेहनत करके घर के सिलसिले चला सकें? बच्चे, बात ये है कि अगर आदमी की मियाँ की वफ़ात हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाथ पैर कटवा के बैठ जाएं, मेहनत करें। भीख मांगने को तरजीह देना शुरू नहीं बेटा, भीख मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये मैं काम कर रही हूँ, इसमें मेहनत तो मुझे ही करनी पड़ रही है, लेकिन अगर मेरे दिल से कोई पूछे तो इसमें ना इज़्ज़त बहुत है। इतनी दुनिया आती है, इतनी इज़्ज़त करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की निगाह से देखना, बहुत इज़्ज़त करना। और सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा खाना जब लोगों को पसंद आता है तो फिर मुझे पता है कि लोगों के तासुरात मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, मेरे बेटे के लिए भी बहुत अच्छे हैं और मुझे बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। अजी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है किस तरह ये अपने बेटे के साथ रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर यहाँ पे आती हैं और सुबह 10 बजे और शाम 5 बजे यहाँ से जाती हैं और बड़ी मज़े की बिरयानी है। लोग इनको काफ़ी इनकी बिरयानी को पसंद करते हैं। जी साथ साथ इनका ये कहना है कि मैं ख़वातीन को एक मैसेज दूँगी, एक पैगाम दूँगी कि किसी के सामने हाथ फैलाने के बजाय आप ख़ुद मेहनत करें और मेहनत करके आगे बढ़ें। तो नाज़रीन, देखते हैं वाइट न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।